أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita doa bareng-bareng Pak ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
رشدا اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابية اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء العاملين الغر المؤجلين الداعين إلى دينك في أنجاء العالم اللهم ارحمنا بترك المعاصي عبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يغنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تصلح به صدورنا وأن تغسل به بدننا فإنه لا يعين على الحق غيرك ولا يؤتينا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار جعله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya Allah sampai nangis aku. Indah kali doanya. Ini 2 orang. Ya satu. Ustaz ada mau ngasih hadiah. Mana? Cantik. Ini. Indah kali doanya. Sedikit hadiah untuk Fatama. Insyaallah. Subhanallah. Masya Allah. I have to give 7 million. Di acara. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subur. Alhamdulillah. Nanti. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim faqala qawlan karima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wassalatu wassalam, ballighu anni walau ayah. Yang
Yang saya muliakan dan yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Ar-Rahman, yakni Bapak Sukidi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dan Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan beliau untuk berkhidmat di Pondok Ar-Rahman. Amin. Yang saya muliakan juga dan yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mahbub, yakni Al-Ustaz Dedi Akhyar Al-Hafidh. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan tetap istiqomah mengajar dan menyebarkan ilmunya kepada khalayak ramai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak santri yang tidak sempat, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat teramat banyak memberikan kita nikmat, yang mana kalau nikmat itu ditulis, dedaunan menjadi kertasnya, ranting-ranting pohon menjadi penanya, dan lautan menjadi tintanya, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak tertulis habis lagi. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Manakala manusia dan jin dikumpulkan di satu dunia ini semuanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dan jin tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang sangat besar, yakni nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Bapak ibu mengantarkan anaknya ke pesantren untuk dididik, untuk menghafal Al-Quran, ini adalah hidayah. Betapa banyak orang tua yang ingin anaknya masuk ke pesantren tapi anaknya nggak mau. Betapa banyak orang tua anaknya ingin menghafal Al-Quran, ingin mengaji, ingin jadi orang alim, tapi anaknya nggak betah. Banyak. Kemarin ada santri, baru 3 hari datang ke pondok, tiba-tiba nangis-nangis di depan pintu Ustadz Akhyar, dikotok-kotok pintunya. Kenapa kamu? Sakit, digigit nyamuk, gatal-gatal. Nggak betah, gara-gara digigit nyamuk. Digigit nyamuk nggak betah. Ada satu orang anak yang mana dia ingin sekali masuk pesantren. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Yang pertama tadi, orang tuanya ingin masuk pesantren tapi anaknya tidak betah, tidak mau. Yang kedua, anaknya ingin sekali masuk pesantren tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Ini adalah suatu cobaan. Ini kemungkinan bisa saja dia dengan kekuasaan dia, dengan kekuatan dia, dengan kemauan dia bisa jadi orang yang alim. Ada juga bapaknya ingin masuk pesantren, mamanya ingin anaknya masuk pesantren, orang tuanya ingin anaknya masuk pesantren, tapi anaknya juga ingin masuk pesantren dan keluarganya tidak mengizinkan dia masuk ke pesantren. Dihasut. Ngapain kamu masuk pesantren? Anak-anakmu mau makan apa di pesantren? Mau jadi apa di pesantren? Gak jadi apa-apa nanti di pesantren. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, anak kita yang didudukkan di pesantren, yang dimasukkan ke dalam pesantren, seminimal-minimalnya dia menjaga sholatnya. Seminimal-minimalnya dia menjaga sholatnya. Dia menjaga sholat duhanya. Dia menjaga tahajudnya. Dia menjaga puasa Senin Kamisnya. Yang mana amalan-amalan ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang di luar pesantren. Kalau
Walaupun bisa dia lakukan, berat. Karena apa? Karena tidak ada suasana agama di dalamnya. Kalau di pesantren kita ada suasana, ada peraturan, ada kewajiban yang mana mereka itu harus melaksanakan kewajiban. Harus sholat pada tempatnya, pada waktunya, harus tahajud, dibangunin jam 3:30, mandi fajar. Bukan mudah Pak, jadi pesantren, jadi santri. Toh ada orang yang bilang, untuk apa masuk pesantren, mau jadi apa? Kata dia, mau jadi apa masuk pesantren? Hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dulu ketika saya di pesantren saya dulu di Kuala Pak. Pesantren saya di Kuala. Jadi tempatnya itu di tengah hutan, bukan tengah hutan, samping-samping itu rambung-rambung. Jadi kayak di tengah hutan pesantrennya. Kalau mau masuk kita tuh jalannya 500 meter baru masuk ke pesantrennya. Pesantrennya itu tanahnya tanah liat, tanahnya tanah merah. Jadi kalau ada hujan kita jalan kaki, kemudian lengketlah tanah itu di sendal kita, saking banyak air tanah itu, saking tanah liat. Suatu hari nenek saya, keluarga saya, ibu-ibu saya, kakek saya datang menjenguk saya. Jalannya luar biasa. Ketika menjenguk saya, mereka nangis Pak. Nenek saya, kakek saya, ibu-ibu saya semuanya nangis. Yang dihujat siapa? Yang dihujat orang tua saya. Kenapa kamu masukkan anak kamu ke sini? Ngapain anak kamu masukkan ke pesantren? Ini bukan pesantren. Ini tempat pembuangan jin ya. Pesantren dibilang tempat pembuangan jin. Saking luar biasanya pesantren itu, saking mujahadah susah payah. Pesantren itu terbuat daripada bangunannya itu terbuat daripada kepas gede, pesantren. Jadi mereka nangis beriak air mata. Kakek saya terutama yang paling menentang bapak saya. Nah disinilah peran orang tua, disinilah peran bapak yang paling utama untuk melindungi keluarganya, untuk melindungi anaknya. Dia harus mempunyai iman yang kuat, tegak, teguh seperti gunung, dan istiqomah seperti matahari. Ini peran bapak. Jadi orang tua saya tetap masukkan saya ke pesantren, dan pada saat itu saya senang. Ingin masuk pesantren dan saya senang di pesantren. Walaupun mujahadah, airnya kayak mana, tanahnya kayak mana, kalau tidur pun kayak mana, kadang digigit nyamuk, susah payah di pesantren. Suatu hari ketika saya umur 13 tahun atau 14 tahun pada saat itu, umur 14 tahun, saya pulang liburan. Ketika saya pulang, saya diminta jadi imam sama orang tua saya. Diminta jadi imam ketika saya umur 14 tahun. Ketika saya jadi imam, kakek saya yang awalnya menghujat orang tua saya, yang awalnya dia menentang orang tua saya, ketika saya jadi imam dia nangis Pak. Kakek saya nangis. Masalahnya kakek saya sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kubur beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena apa? Saya dimasukkan ke dalam pesantren, kemudian saya dijadikan imam. Kakek saya nangis. Kakek saya menangis melihat saya jadi imam dengan bacaan saya. Nah, inilah pentingnya orang tua laki-laki, bapak. Jadi bapak ini sangat penting perannya untuk melindungi anaknya, untuk melindungi keluarganya. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan khawatir anak kita dimasukkan pesantren mau jadi apa. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kalau bapak boleh lihat nanti di situs-situs, tengok di Google, tengok di mana fasilitas orang yang hafid Al-Quran. Nah, fakultas-fakultas itu banyak yang menerima orang yang hafid Al-Quran. Bahkan dibiayai sesuai Pak. Di Mesir